അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു മാസക്കാലമായി നടത്തിവരുന്ന പ്ലാസ്മ ദാന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ജിദ്ദ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ ദാന ലൈവ് ടോക്ക് ഷോയാണ് ഇവിടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ റാഫി ഭീമാപ്പള്ളി, ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം കേരള ചാപ്റ്റർ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഇൻചാർജ്. H&E ലൈവ് ടോക്ക് ഷോയിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നത് ജിദ്ദയിലെയും സൗദി അറേബ്യയിലെയും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും ആതുര സേവന മേഖലയിൽ നിറ സാന്നിധ്യമായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഇന്ദു ചന്ദ്ര, HOD ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ജിദ്ദ നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറും കൂടെ മിസ്റ്റർ ഫായിസുദ്ദീൻ ചെന്നൈ, ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം ജിദ്ദ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ചെമ്പൻ, ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എന്നിവരാണ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് ടോക്ക് ഷോയിൽ H&E ചാനലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകർ മുഴുവനും സൗദിയിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്ലാസ്മ ഡൊണേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും ഡോക്ടറും ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം സൗദിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ ദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം നേതൃത്വങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് ടോക്ക് ഷോ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം സൗദി തല ക്യാമ്പയിൻ എന്തൊക്കെയാണ്, ലൈവ് പ്ലാസ്മ ദാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖം നൽകുന്നതിനായി മിസ്റ്റർ ഫായിസുദ്ദീൻ ചെന്നൈ അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. We warm welcome to about the plasma donation in Kingdom of Saudi Arabia. To talk to the viewers, I would like to invite Mr. Faizuddin Chennai, President of India Fraternity Forum, Jeddah Regional Committee. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala India Fraternity Forum conducted a nationwide plasma camp from July 25th to August 25th. On the occasion of 74th Indian Independence Day, India Fraternity Forum Jeddah Regional inaugurated in the premises of Consulate. The campaign was inaugurated by Acting Consulate General, His Excellency Y. Sabir, in the presence of Dr. Salwa Hindawi, Chairman of the Saudi Society for Transfusion Medicine, MOH, King Abdulaziz University Hospital. I would like to remember the words of Winston Churchill. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Today, on the alarming situation on pandemic COVID-19, mankind is verily in need of all these things.
இந்தியா ஃப்ரெண்ட்லி ஃபோரம் கோவிட்-19 நோய் தொற்று ஏற்பட்டு குணமடைந்த தன்னார்வலர்கள் இந்தியர்கள் பிளாஸ்மா தானம் தர வேண்டி முன் வர வேண்டும் என்று சவுதி அரேபியாவில் வாழக்கூடிய அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் ஒரு பிரச்சார முகாமை கடந்த ஒரு மாத காலமாக இந்தியா ஃப்ரெண்ட்லி ஃபோரம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக இன்று டாக்டர் இந்து மருத்துவர் இந்து சந்திரா அவர்களை நாங்கள் கண்டு பிளாஸ்மா தானம் குறித்து தாங்கள் ஒரு சிறு வார்த்தைகள் கூற வேண்டும் என்று கூறும் பொழுது அவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு சில மணித்தியாலம் அல்ல, உங்களுக்கு 1 மணி நேரம் கொடுப்பதற்கு தயாராக உள்ளேன் என்று எங்களுக்கு தயாராக வந்து இங்கே வீட்டிருக்கிறார். அல்ஹம்துலில்லாஹ், இந்து சந்திரா டாக்டருக்கு எங்களுடைய முதன்கண் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்லாமல் इधर रहने वाले इंडिया लोग, हम लोग ये पैंडेमिक सिचुएशन में ये मुल्क के लिए हमारा सऊदी मुल्क के लिए कुछ कुर्बानी करने के लिए वक्त है. वो कुर्बानी दिखाने के लिए ये वक्त में हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में सऊदी लोग, बहुत लोग क्रिटिकल सिचुएशन में रहने वाले लोग, कल भी मुझे एक आदमी फ़ोन में बुलाए, हम लोगों के एक पॉजिटिव प्लाज्मा ज़रूरत है बोल को, वो वक्त में हम लोग कुछ देने के लिए तैयार है. इसीलिए हम लोग ये मुल्क के लिए कुछ कुर्बान करने का ज़रूरत है. इसीलिए हम लोग इंशाअल्लाह ये प्लाज्मा हर जद्दा, रियाद, दमाम, अबहा हर रीजनल में हम लोग ये कैंपेन चला लगे हैं. हमारे हर वॉलंटियर प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए तैयार है. अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत कुछ प्लाज्मा दे के है. किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में दे के है. अभी भी हम लोग किंग फहद हॉस्पिटल में अभी भी बातचीत चल रही है. इंशाअल्लाह अभी इसी जरिए से आप हर लोग इंडिया में रहने आप लोग प्लाज्मा दान डोनेशन देने के लिए तैयार रहना है. वाकिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर इंदिरा. താങ്ക് യു ഫയാസ് സാബ്. പ്ലാസ്മ ദാനം അതിൻ്റെ അവബോധം നൽകുന്നതിനായി ഡോക്ടറെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയ വിവേഴ്സുകൾ, എല്ലാവരും കമൻസുകളും ഷെയറുകളും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറിലേക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ Dear viewers, you can ask English, Tamil, Urdu and Malayalam. Doctor will be answered the all languages. We can also explain to in other language our leaders in here. You can ask in each language in India. I would like to invite for the plasma donation about the plasma Dr. Indu Chandra, HOD, Indian Medicine, Jeddah National Hospital. And now I don't know like which language I should use. In which language should I speak? In Malayalam, Tamil or Malayalam? Malayalam, you will start now. If Okay. somebody asks you and the question answer, Okay. you can answer, give it to the other language, no problem. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മ ഡൊണേഷനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, എന്താണ് ഈ പ്ലാസ്മ, എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡ്-19 അതിന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതുവരേക്കും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പലതരം മെഡിസിൻസും ഒക്കെ ഇതിനായിട്ട് ട്രയലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും 100% എഫക്റ്റീവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഒരു വാക്സിൻ വരാത്തിടത്തോളം കാലം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് പലതരം മൊഡാലിറ്റീസും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഈ കൺവാലസൻറ്റ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ MOH പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പം പല ഹോസ്പിറ്റൽസും ഈ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഇതിൽ ഈ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രയലിൽ ഭാഗമാവാൻ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.
MOHൻ്റെ ഇത് പ്രകാരം 100-ലധികം പേഷ്യൻസിന് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു 500-ൽ പരം ആളുകളിൽ നിന്നും പ്ലാസ്മ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം അവർ MOH പറയുന്നത് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഈ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും അതിൻ്റെ റിക്കവറി റേറ്റും വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് MOH അവരുടെ സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പല ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ, റിയാദ്, അങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ ഒരു ട്രയലിൽ, സ്റ്റഡി ട്രയലിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളുകളുടെ സംശയം ഇതായിരിക്കും, എന്താണ് ഈ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി? അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ്, അതായത് ബ്ലഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഈ പ്ലാസ്മ നമ്മൾ പല അസുഖത്തിന്, അതായത് ക്രിട്ടിക്കലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള ICU പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ പല അസുഖത്തിനും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരാൾ അസുഖം വന്ന്, അതായത് ഒരാൾ അസുഖം വന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പ്ലാസ്മയിൽ ഈ ശരീരത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്ലാസ്മയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രോഗത്തിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് അതിനൊരു പ്രതിരോധം തീർക്കും. ഒരു ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തൊരു വൈറസോ വല്ലതും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഈ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്, സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മ ഒരു രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രോഗിക്ക് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം, അതായത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്ലാസ്മ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ആളുകൾക്കുള്ള സംശയം. ഇതിൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അതായത് ഈ അസുഖം വന്ന്, COVID-19 ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് റിക്കവർ ആയ ഒരാളുടെ പ്ലാസ്മയിൽ വളരെയധികം ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ആൻറ്റിബോഡീസാണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊരു ഡൊണേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഒരു ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് ആ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്തിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അവർ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ ലെവലാണ്. അപ്പം അതായത് ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനഫ്, അതായത് പ്ലാസ്മ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണിത്. നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഒരു ഹെൽത്തി, അതായത് ഒരു ഡോണറുടെ ഹൈറ്റ്, വെയ്റ്റ്, ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ, മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് എത്ര ml എടുക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത്. നോർമലി ഒരു 400 to 700 ml ആണ് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സീരീസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഈ പ്ലാസ്മയിൽ ചെയ്യും. പ്ലാസ്മ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പ്ലാസ്മയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും പ്ലാസ്മ, അതായത് മൈക്രോബ്സ്, അതായത് വേറെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനും ഈ പ്ലാസ്മ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്ലാസ്മേനെ, മൈക്രോബ്സിനെയൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത്, ഇത് ഡോണറുടെ പാർട്ടാണ്. ഇനി ഒരു റെസിപ്പിയൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം, ഈ പ്ലാസ്മ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ. അപ്പം അതിന് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് MOH, അതായത് എല്ലാ രോഗികൾക്കും നമ്മൾ പ്ലാസ്മ കൊടുക്കുന്നില്ല. അതായത് മറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനുള്ള രോഗികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള രോഗികൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസുഖമുള്ള, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവുള്ള, എന്നാൽ വലിയ സിംറ്റമൊന്നും ഇല്ലാത്ത, വലിയ അസുഖമില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവുള്ള രോഗികൾക്കൊക്കെയാണ് ഈ പ്ലാസ്മ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിപ്പിയൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ കൊടുക്കും. അത് നമ്മുടെ ഒരു IV, അതായത് നമ്മളൊരു ഡ്രിപ്പ് എടുക്കുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഒരു ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. ഒരു നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ബാഗ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോർമലി ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു രോഗിക്ക് പ്ലാസ്മ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യും. ഈ ടെസ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ 400 തൊട്ട് 700 ml പ്ലാസ്മ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നോർമലി അത് 2 ഡോസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഒരു ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാക്കാണ്, ഒരു ഡോസ് 2 പാക്കായിട്ട് മാറ്റും. അതിൽ ഒരു പാക്ക് ഒരു ഡോസ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡോസ് നമ്മൾ ഈ ആളുകളിൽ ഒരു പാക്ക് വെച്ചിട്ട് നോർമലി ഒരു 5 ഡേയ്സ് വരെയാണ് നോർമലി ഈ പ്ലാസ്മ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി. അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്താണ് സാധാരണ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രക്തം വാർന്നിരിക്കുന്ന ആ രോഗിക്ക് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ. പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മഹാമാരി യിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും ഒരു രോഗിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലൈഫ് സേവിങ് മെഷറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിയെ കാണേണ്ടത്. ഇതുകൊണ്ട് ദാതാവിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നില്ല, പക്ഷേ ലഭിക്കുന്നവന് ഒരു ജീവനാണ് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാവരും, അതായത് ഈ COVID-19 വന്ന് മാറിയ ആളുകളിൽ ഈ പ്ലാസ്മ ദാനത്തിനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരണം. അതൊരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധമാണ് ഡോക്ടർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. മാഷാല്ലാ, നമ്മുടെ കമൻസ് ബോക്സിൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻസുകളും അതുപോലെ അപ്രിസിയേഷനൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഓൺലൈനിലുണ്ട്, അസ്കർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ സലീം മുഹമ്മദ് ഉണ്ട്. അസ്കർ ഹായ്, കബീർ കൊണ്ടോട്ടി വാലൈക്കും അസ്സലാം, ഷഫീഖ് ചാത്തല്ലൂർ താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുത്തേടത്ത് സേതു മാധവൻ, ഗുഡ് ഈവനിങ് സേതു മാധവൻ. മുഹമ്മദ് സാദിഖ് ടി, ഇന്ത്യ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഫോറം സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻ്റാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഡോക്ടർ അതിന് മറുപടി നൽകുന്നതാണ്. സാദിഖ് സാബ് അതിന് ഡോക്ടർ മറുപടി നൽകുന്നു. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ബ്ലഡ് പ്രഷർ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്മ ഡൊണേഷന് പോകേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏജ് നോക്കും, BP ഉണ്ടോ ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണിത്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾഡ് ആണ്, ഒരു 30-35 വയസ്സുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ ദാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അതേസമയം ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്, ഒരു 55-60 ആണ്, ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ ദാനത്തിന് അവർ സ്വീകരിക്കില്ല. പിന്നെ കൺട്രോൾഡാണ്, എല്ലാം കൺട്രോൾഡാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ, അതായത് ജനറൽ ഹെൽത്ത്. നമ്മളൊരാളെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, വെൽ ബിൽട്ടാണ്, മറ്റ് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച നടത്താറുണ്ട്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. സാദിഖ് സാബ് ഡോക്ടറിൻ്റെ വിശദീകരണം മനസ്സിലെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത റഷീദ് പൂവാറ്, എൻ്റെ പേര് റഷീദാണ്, എനിക്ക് ഡോക്ടറുമായി സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ, സംസാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ 0546195206 സൗദി നമ്പറാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഷാജി ഗോവിന്ദ്, ഹായ് ഷാജി ഗോവിന്ദ്. ഗഫൂർ കാലിക്കറ്റ്, ഹായ്. മുഹമ്മദ് സാദിഖ്, വെൽക്കം മുഹമ്മദ് സാദിഖ് സാബ്. ഷാജി ഗോവിന്ദ്. ഷാജഹാൻ, ഹായ്. കബീർ കൊണ്ടോട്ടി, യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ. മുനീർ, സീസൺ പ്രോഗ്രാം, മാഷാ അല്ലാ. പ്ലാസ്മ, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഈ രോഗം വന്ന് അടുത്തത് മുഹമ്മദ്, ഓക്കെ. മുത്തേടത്ത് സേതു മാധവൻ, അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ രോഗം വന്ന് മാറിയവർക്ക് മാത്രമാണോ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ മറുപടി നൽകുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് സേതുവേട്ട. ഈ രോഗം ഭേദമായി മാറിയവരുടെ പ്ലാസ്മയിലാണ് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് വേണ്ടത് വെറും ഒരു പ്ലാസ്മ അല്ല, ഇതിന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനും ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന്. കാരണം ഈ രോഗം വന്ന് മാറിയവരുടെ പ്ലാസ്മയിൽ ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ട ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവും.
അപ്പം അത് രോഗം വന്ന് മാറിയവർക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ നോർമൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാത്ത ഒരാളുടെ പ്ലാസ്മയിൽ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും രോഗം വന്ന് മാറിയവരുടെ പ്ലാസ്മയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഡൊണേഷനായിട്ട് വേണ്ടത്. കാരണം ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, അല്ലാതെ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്മ അതൊരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ പോലെ അല്ല ഇത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. അടുത്ത മൂസ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷുഗർ രോഗിക്ക് പ്ലാസ്മ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? മൂസ വെട്ടിക്കേട്ടിൽ. ഇപ്പം ഷുഗർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാസ്മ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാ. പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ പേര് റഷീദാണ്. ഞാൻ ജിദ്ദയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റഷീദ് ജിദ്ദ. നാട്ടിലെവിടെയാണ്? നാട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല. തിരുവനന്തപുരം ജില്ല. ഓക്കെ, ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറിന്റെ അല്ലേ. ഡോക്ടർ, ഞാന് പ്ലാസ്മ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം. ഞാൻ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്ത ആളാണ്. എന്റെ പേര് റഷീദാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ പ്ലാസ്മ ദാനം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെയാണോ ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അല്ല, നമുക്ക് ആ ടൈം ഉണ്ട്. ആ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ശരി. അപ്പം അല്ല, എപ്പോഴും പോയി നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ പോലെ ആ ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആണല്ലേ? ശരി. അല്ല, ഇതുമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ? എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ പ്ലാസ്മ ദാനം ഞാനിപ്പോ ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കിം അബ്ദുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ജിദ്ദ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇനി കൊടുക്കാൻ പറ്റും? അത് നോർമലി ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ പോലെയാണ്. 3 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസം കഴിയണം. ശരി. ഓക്കെ, ശരി ശരി. മാഷാ അല്ലാ. പിന്നെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞു. അബ്ദുൾ റഷീദ്, നിങ്ങൾ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത് പ്ലാസ്മ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അനുഭവം? എന്റെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഫോറമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ കൊറോണ സമയത്ത് ഞാൻ ക്വാറന്റൈൻ സെന്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഫോറത്തിന്റെ അവരെ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റൂമിലോട്ട് വന്നെങ്കിലും അവരുമായിട്ട് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പ്ലാസ്മ ദാനത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, പ്ലാസ്മ കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനന്ന് പ്ലാസ്മ ദാനം അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, നീ വരുമോ? എന്നെ വിളിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റുമായി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും പിന്നെ എന്റെ കൂടെ 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം വരെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഈ കൊറോണ വന്നവരുമായി സംസാരിച്ച് അവരെ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഫോറം മുന്നോട്ട് വന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു. ഇനിയും അങ്ങോട്ടുള്ള നാളുകളിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ നൽകിയ ഈ പ്ലാസ്മ ദാനം ജഗന്യദ്യാവായ റബ്ബ് എല്ലാവിധ പിന്നെ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. See, please, could you please check the top, the one in English question. Can you please go to the comment box and up? Yeah, Muhammad Shaiza is the question. Is there age limit to donate? Normally 45 years ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ് ടു 45 years. Doctor, I think so. Maybe it's in English language. Can you please explain it in English? Okay. Normally the age limit is normally 45 years, from 20 to 40, 25 to 45 years. But if the individual is healthy, you can donate up to 50 years also. So no problem. If it is a healthy individual, from 20 years up to 45, even up to 50 years in case of emergency, there is no problem. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ മുജീബ്. മാഷാ അല്ലാ, പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിയെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. മുഹമ്മദ് റാഫി, വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു, വെൽക്കം. അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം അബ്ദുൽ കരീം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രം അബഹ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. രോഗം മാറി. ഹലോ. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Good evening, ma'am. I am Ramatu
Saifuddin from Riyadh. Okay. I'm having 3 questions. You can ask about the plasma. What? Yes, ma'am. Continue, please. Who is capable of donating blood plasma? Yes, ma'am. I didn't get you. Can you repeat the question? Who is capable of donating blood plasma? Who is capable? Yes. Yeah, actually, the person who has had a COVID-19 infection and has recovered completely can donate the plasma. And according to and he should not have any other medical conditions, associated medical condition like high blood pressure, diabetes, or things like that. If he is a healthy individual who has recovered from a COVID-19 infection, he can go and get himself checked, and his plasma should be having enough antibodies so that when they extract the plasma, it can be used for preventing the infection in the recipient. Okay. Understood, right? Okay. Understand. Okay, thank you. And I have another question. Yeah, go ahead. If a person recovered from COVID-19, Yeah. within how many days he can donate his plasma for the effective COVID treatment? The thing is, actually, he has to become COVID negative. When he repeat the test, he has to be negative. Okay. And when you go for the test, he should have enough antibodies so that it will protect the recipient. That is the thing, because they will, the donor has to undergo a series of tests. Okay. And according to that, it is them to decide. According to the test, they will decide whether you are eligible to donate the blood or not. Okay. Okay? It is just a Okay, normal procedure, just like any other blood donation. Okay. Okay. Then after the blood plasma donation, Yeah. what will they do with the remaining blood? The remaining blood, maybe they will, I don't know, they will not use it for anything else because it is a COVID-19 recovered thing. I don't know, because normally when they are taking the blood, they divide the blood fractions and use it for the remaining part, they are using it. Okay. But here it is different. So I don't think it will be they are using it. Maybe he will be able to explain more. Yeah. The operation of the machine here is different. They're extracting directly plasma from the blood. And the blood part is going back to the body again. Okay. Okay. Understood, no? Okay, understand. Thank you, ma'am. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, ഞാൻ നമ്മുടെ കമൻസിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റൻ ഇക്ബാൽ സാഹിബിനോടാണ്, റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി ഇക്ബാൽ സാഹിബിനോട്, സൗദി അറേബ്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്ലാസ്മ ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റാനിറ്റി ഫോറം മാഷാല്ല നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടിയ അവരുടെ സമീപവും അതുപോലെ അവരുടെ സേവനങ്ങളും ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ കൊള്ളാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അൽഹംദുലില്ലാ, അതൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറച്ച് ബ്ലഡിന് അത്യാവശ്യം വന്നു. തലാസീമിയ പേഷ്യൻസിന് അവിടെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് MOHലെ ഓഫീസേഴ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു, കുറച്ച് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അങ്ങനെ ജൂലൈ 3-ന് ഒരു വലിയൊരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. അന്ന് ആ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായ ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്നാണ് ജിദ്ദയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ബ്ലഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡിൻ്റെ കൂടെ പ്ലാസ്മ കൂടി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും. കുറേ ക്രിട്ടിക്കൽ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, പെർട്ടിക്കുലർലി O പോസിറ്റീവ് A പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സുള്ള പ്ലാസ്മയ്ക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യായിരുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ. അതിനിടയ്ക്ക് റിയാദിലും ഇതേ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നിരുന്നു. റിയാദിലും ഒരുപാട് പേര് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് തന്നെ അവരടുത്ത് പ്ലാസ്മേൻ്റെ ഡൊണേഷനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. എൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, റിയാദിൽ ഫസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി, പിന്നെ ജിദ്ദയിലെ വന്നു. ജിദ്ദയിൽ അൽഹംദുലില്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നല്ല അപ്രോച്ചായിരുന്നു, നല്ല സഹകരണമായിരുന്നു, നല്ല എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ സമയത്ത്
ആക്ടിംഗ് കോൺസുൽ ജനറലിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ജിദ്ദയിലെ ഇനാഗ്രേഷൻ ഇവിടെ ആ സമയത്ത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ഒരു ഇതായിരിക്കും, പിന്നെ ജനങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വെച്ചത്. അങ്ങനെ ആക്ടിംഗ് കോൺസുൽ ജനറൽ ഹിസ് എക്സലൻസി വൈ സാബർ തന്നെ അത് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തു. മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തുടക്കമാവുകയും ഒരു ദിവസം ഒരു ഡോണർ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിവസം ഒരു ഡോണറെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് 1 ഡോണർ ക്യാൻ സേവ് 3 ലൈവ്സ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഫയാസ് സാഹിബിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ റിയാദിൽ ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം ജിദ്ദയിൽ ആദ്യം ചെയ്തു, മാഷാല്ല. ഇന്ന് റിയാദിൽ കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് വന്നില്ല. അതിനെ ഒന്ന് പ്രേക്ഷകരോടൊന്ന് വിശദീകരിച്ചേക്കൊള്ളാം. കിങ് ഫഹദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന്. അപ്പോൾ അവർ മോർണിംഗ് ഒരു 8 o'clock സ്റ്റാർട്ടാക്കി ജുമ്മ വരെ അവർ 40 to 50 പേർക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അസർ ശേഷം ബാക്കി ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് അവർ പ്ലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. മേ ബി അവർ ഒരു 40 ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പ്ലാസ്മക്ക് ഇന്നക്ക് 2 ആൾക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്മ 2 പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് எடுத்திருக்கு. இன்ஷால்லா நாளையிலிருந்து அவங்களுக்கு பிளாஸ்மா கொடுக்கறதுக்கு தொடரும்னு சொல்லி ரியாதில் சொல்லியிருக்காங்க இன்ஷால்லா. அப்போ நாளையிலிருந்து ரியாதில் தொடர்ந்து பிளாஸ்மா கொடுப்பாங்க இன்ஷால்லா. കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് പോവാണ്. അബ്ദുൽ കരീം കരിമ്പിനാക്കൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രം അബഹ, രോഗം മാറി എത്ര ദിവസം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സാധ്യത എന്ന് ഡോക്ടറോടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്ലീസ് ഡോക്ടർ. അത് എന്താണ് ചോദിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല. ഇത് പ്ലാസ്മയുടെ കുറിച്ചാണോ അതോ ഇനി രോഗം മാറി? അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയാണോ എന്നൊന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ഇത് 3 മാസം വരെയാണ് COVID-19, അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസം വരെ മാക്സിമം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും COVID-19 വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വാക്സിൻ വരികയാണെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒരു 4 മാസം വരെ ആവാനാണ് സാധ്യത. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് നോക്കാം. ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രിയമുള്ള പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ചില ടെക്നിക്കൽ വിഷയമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഏകദേശം 20 മിനിറ്റോളം ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം 9 മണി വരെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക. 9 മണി വരെ ഡോക്ടറും ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറത്തിൻ്റെ നേതൃത്വങ്ങളും ലൈവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് മുജീബ് റഹ്മാൻ അഞ്ചുചവടി. അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം വെക്കേഷനിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല സേവനമാണ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. മുജീബ് സാഹിബ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി നെഗറ്റീവായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടറോട്. കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് എന്തായാലും ആവണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് റിക്കവറി ആണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം റിക്കവറി ആവണമെങ്കിൽ നോർമലി നെഗറ്റീവ് ആയാലാണ് നമ്മളത് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അവരെടുക്കലുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ താഴോട്ട്. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് രാമോജുദ്ദീൻ Abdul Wahab, post COVID person, but he's lost weight 5 kg, he can donate. As long as he is in the ideal weight, there is no problem. But he is actually, if it is ill looking, like according to the height and weight, maybe he has lost 5 kg. He is 40 kilo and he has lost 5 kg, then it's a problem. Otherwise, if he is healthy, even if he has lost, suppose he was an overweight person and he has lost 5 kg, he is healthy, it's fine. He can donate. It depends on how much, what is his height and what is his weight. ഡോക്ടർ, അതൊന്ന് മലയാളത്തിലും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഒരാൾ 5 കിലോ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ആൾക്ക്, കോവിഡ് വന്ന് കുറഞ്ഞ ആൾക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പം ആളുടെ തൂക്കം ഒരു 100 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് COVID-19 വരുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് 5 കിലോ ആണ് കൊടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും ആൾ ഐഡിയൽ വെയിറ്റ് ആണ്. അല്ല, ഇനി 80 കിലോ ആണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, 5 കിലോ കുറഞ്ഞാൽ 75 കിലോ ആണ്. അപ്പം ആളുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ
പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അപ്പം 5 കിലോ കുറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലമേ അല്ല. ആസ് ലോങ് ആ പേഷ്യൻ്റ് ഹെൽത്തി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. അടുത്തൊരു ചോദ്യം വന്നുള്ള സിറാജുദ്ദീൻ ശാന്തിനഗർ. സിറാജുദ്ദീൻ ഫ്രം ദമ്മാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ: പ്ലാസ്മ ഡൊണേഷൻ ഈസ് ദ മേജർ solution treatment of COVID-19. Actually, COVID-19 doesn't have a clear-cut treatment. All the treatment modalities which have been used. Okay, ma'am, ഒരു കോൾ വരുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. 1 minute, I'll come back to the question. Hello. अस्सलाम वालेकुम. Salam, welcome to talk show. நான் ஜித்தாலந்து வசீம். ஓகே. எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. இப்ப நான் பிளாஸ்மா கொடுத்தேன்னா ஓகே சொல்லுங்க, பரவாயில்ல சொல்லுங்க. இப்ப நான் என் ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலா கோவிட் வந்து வெளியே வந்துட்டாரு. ஓகே. அவரு வந்து இப்ப பிளாஸ்மா கொடுத்தாருன்னா ஓகே அவருக்கு எத்தனை நாள் ரெக்கவர் ஆகும், எத்தனை நாள் திருப்பி அதே பிளாஸ்மா அவர் பாடி கண்ட்ரோல்ல வரும்? அப்ப பிளாஸ்மா என்ன ரெசிபியன்ட் அவர் பிளாஸ்மா கொடுத்திருக்கு அவருக்கு? ஆமா, அவர் கொடுத்திருக்காரு. அவர் COVID-19 பேஷண்ட். ஆமா, கோவிட்-19. அது நம்ம இப்ப சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவரு முன்னாடி இப்ப ஐசியூல இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு பிளாஸ்மா கொடுத்தேன்னா அது ஒரு 3 எத்தனை அவரு நெகட்டிவ் ஆவதுக்கு டைம் எடுக்கும். இப்போ ஆக்சிஜன்ல இருக்கிற பேஷண்ட் நம்ம இப்ப சொல்ல முடியாது அது எப்போ அது ஆக்சிஜன்ல இருந்து வீன் ஆஃப் பண்ண முடியும்னு. அது பேஷண்ட் கொடுக்கும் போலത്തെ பேஷண்ட் கண்டிஷன் பார்த்து தான் நம்ம சொல்ல முடியும். அப்ப அவர் ஐசியூல இருந்தாங்களா முன்னாடி? இல்ல, ஐசியூல இல்ல, நல்ல ஹெல்த்தியா தான் இருந்தாரு. அப்ப பின்ன அவர் ரிகவர் ஆகிறதுக்கு அவ்வளோ டைம் எடுக்க மாட்டேன். ஓகே ஓகே டாக்டர். ஓகே. ஆனா நம்ம கிளியர் கட்டா நம்ம சொல்ல முடியாது. இப்பவே அந்த பேஷண்ட பார்த்தா தான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஓகே டாக்டர். ஓகே. எனக்கு இன்னொரு டவுட் கூட இருக்கு. ஓகே சொல்லுங்க. அந்த பிளாஸ்மா எத்தனை நாள் வச்சு அவங்க யூஸ் பண்ணலாம்? ஏதாச்சும் எக்ஸ்பைரி இருக்கா அதுக்கு? பிளாஸ்மா Okay, 1 minute. How much they are using plasma? How long they are keeping the plasma? Storage life of plasma? They are saying within 1 month they will use it maximum. 1 month. Within 1 month, yes. Okay, புரிஞ்சதா? 1 monthக்கு உள்ள யூஸ் பண்ணனும்னு. Thank you doctor. Thank you very much. Thank you for the IFF. அவங்க யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யார் பிளாஸ்மா கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் வரும். உங்களுடைய பிளாஸ்மா வந்து இந்த ஆளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மெசேஜ் கிளியராக வரும். ஈவன் நம்ம யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுக்கக்கூடிய பிளட் டொனேஷனுக்கும் கொடுத்த உடனே நம்மளுடைய பிளட்டை வந்து ஒரு 2-3 நாள் கழித்து அவங்க பேஷண்ட் கொடுக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து நமக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லி நன்றி சொல்லி வந்து உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து நமக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க. எப்போ வந்து பிளாஸ்மா அவங்க பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அப்போ ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து நமக்கு நன்றி தெரிவித்து நமக்கு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வரும். அப்படியா? Thank you sir. Thank you very much. அப்படியா? எனக்கு இப்பதான் புரிஞ்சது. They have an automated system for that. Okay, thanks for the question. எனக்கு இப்பதான் புரிஞ்சது அப்படி மெசேஜ் வரும்னு. ஓகே. தேங்க்யூ மிஸ்டர் வசீம். தேங்க்யூ டாக்டர். நமக்கு இப்போ தெரியுது டாக்டருக்கு வந்து நிறைய லாங்குவேஜ் தெரியுது, இது நமக்கு தெரியுது. മാഷാ അല്ലാ, റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഡോക്ടർ ഇന്ദു. ഓക്കെ, നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മുഹമ്മദ് റഷീദ് ഫ്രം ജിസാൻ. Is this mentioned approved by MOH? Yeah. One second. Actually, this is approved by... One second. This is one calling. Okay. Hello. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Welcome to live talk show. Thank you. Can I speak in Urdu? Urdu, no problem. You can speak. No problem. बोलिए. Thank you डॉक्टर मिचंद्रा. बोलिए. मैं सैयद अली बात कर रहा हूँ. मैं शाहरा हीरा से बोल रहा हूँ. ओके, बोलिए. मैंने तो ये कोई शख्स कोविड पेशेंट है. ओके. वो इन्फेक्टेड हुआ है, लेकिन आफ्टर एवरी प्रिकॉशन वो जो है अभी ठीक हो गया है. ओके. अभी वो कितना दिन के बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? नंबर 1. ओके. नंबर 2, अगर वो शुगर का पेशेंट है और वो कुछ टैबलेट वगैरह लेता है तो क्या वो प्लाज्मा डोनेट करने के काबिल है क्या? वो दूसरे क्वेश्चन का उसको क्या है? वो शुगर पेशेंट है. शुगर पेशेंट. ओके. तो वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है क्या?
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, आप वो कोविड पेशेंट है, अभी रिकवर हुआ है, वो प्लाज्मा कितने दिन बाद डोनेट कर सकते हैं, वही है ना? Yes. तो Yes, उसको yes. पहले वो जाके टेस्ट करना पड़ेगा, वो पहले कोविड नेगेटिव होना चाहिए। कोविड नेगेटिव हो गया तो फिर आप एमओएच में अप्रोच करके प्लाज्मा डोनेशन के लिए टेस्ट कर सकते हैं। आप उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज का लेवल देखने के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे वो कब प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं कि नहीं। ओके। और दूसरे पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है बोल के वो कंट्रोल्ड है और हेल्थी इंडिविजुअल है तो डोनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है। और नेगेटिव होने के कितना दिन के बाद हो सकता है और कितना दिन तक उसका लिमिटेड? नहीं, कितने दिन के बाद डोनेट कर सकते हैं ये तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि वो कब कोविड नेगेटिव होगा और उनके ब्लड में कितने एंटीबॉडीज है वो चेकिंग के बाद ही मालूम हो सकता है। और आप लोग जैसे दूसरे ब्लड डोनेट करते हैं ना, वैसे ही आप लोग जाने पर वो टेस्ट करेंगे ताकि वो काबिल है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ओके। और सपोज आफ्टर डोनेशन ऑफ प्लाज्मा उसको कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा फूड लेने की जरूरत है? क्या क्लियर नहीं है भाई साहब? आपका नाम क्या है? सईद अली साहब। अगर कोई प्लाज्मा डोनेट कर चुका है तो उसको एक्स्ट्रा कोई प्रिकॉशन लेने का नहीं, जरूरत है? नहीं, डोनेशन जरूरत है? डोनेशन के बाद कोई प्रिकॉशन नहीं है, जैसे हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही है। और रेसिपिएंट को भी अगर वो प्लाज्मा मिला है तो फिर वो लोगों को मिनिस्ट्री वाले सीरीज ऑफ टेस्ट करेंगे ताकि वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब देखने के लिए। अगर आप डोनर है जो देने वाले हैं तो फिर आपको कोई फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे वो नॉर्मल ब्लड डोनेट करता है वैसे ही है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, शुक्रिया भाई साहब। Thank you, doctor. Thank you for calling. Two questions are remaining. One is actually, is it the ideal treatment? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ആരാണ്? Welcome to live talk. நான் ஜமால் மக்கள்ல இருந்து பேசுறேன். Okay, சொல்லுங்க. Okay. என்னோட டவுட் என்ன அப்படின்னா, இப்போ பிளாஸ்மா நம்ம தானம் பண்ணிட்டோம்னா Okay. அதை குடுக்கிற நம்ம பேஷண்ட் வந்து எப்போ ரெக்கவர் ஆவாங்க? உடனே ரெக்கவர் ஆயிருவாங்களா? அந்த கோவிட்-19ல இருந்து உடனே ரெக்கவர் ஆயிருவாங்களா இல்ல எப்படி? Okay. உங்க பேஷண்ட் எவ்வளவு டைம் பீரியட்? ஓகே, உங்க பேஷண்ட் எங்க இருக்குது? ஐசியூல இருக்குதா, வார்டுல இருக்குதா? ஐசியூல இருக்காங்கன்னா எப்படி? ஐசியூல வென்டிலேட்டர்ல இருக்குதா அல்ல சும்மா ஆக்சிஜன்ல வச்சிட்டு இருக்குதா? இல்ல சும்மா இதுல வச்சிட்டு இருக்கேன். ഓക്കെ, അവർക്ക് വേറെ കിഡ്നി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ലിവർ പ്രോബ്ലം ഏതും ഇല്ലേനാ സീക്രമാ റിക്കവർ ആയിടും. ஆனால் ഈ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിன்னா ഒരു 100% கன்ஃபர்மேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. இது சிலருக்கு ட்ரையல் பேசிஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்குது. ஆனா இது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து 100% சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது ஆன்டிபாடிஸ் கொடுத்துட்டு இந்த பிளாஸ்மாயில நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது. இது ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம பாடியை கோவிடுக்கு பதிலா ஃபைட் பண்ணதுக்கு தயார் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். தயார் பண்ணிடும். அதுதான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட். அப்போ அவரோட ഈ കൊടുക്ക ആൻറ്റിബോഡീസ് இந்த வைரஸுவாயிட்டு ஃபைட் பண்ணி அதை ரிக்கவர் ஆனது சீக்கிரமா சரியாக்கிடும். அதுதான் பண்றது. அல்லனா இது நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் எல்லாம் கடிக்கிற மாதிரி அப்படியே மாத்திரை எடுத்தா, அல்லனா பனிக்கு காய்ச்சலுக்கு மாத்திரை எடுக்கும்போது சீக்கிரமா காய்ச்சல் விட்டுடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வராது. நம்ம அதுதான் നോക്കണം. நம்ம பாடி ஆன்டிபாடிஸ் வந்து பிளாஸ்மையிலிருந்து பாடியில வந்து அது ஃபைட் பண்ணி ஆளை ரிக்கவர் ஆக்கிடும். அதுதான் பண்றது. அப்ப நம்ம டைம் சொல்ல முடியாது. ஓகே, தேங்க்ஸ். ஓகே, ஓகே, வெல்கம். More question. Two questions are remaining. One is it an ideal treatment for COVID-19? Somebody has asked. Actually, I cannot tell that it is an ideal treatment, but it has been used as a on trial basis in many of the hospitals in Saudi Arabia, and it has been successfully used in China. And the recovery rate is also very high. So even if it is not a 100% treatment, you cannot tell it is a 100% successful treatment. Still, it is tried with many. With a good success rate. Pinna next question was there was one more. Is it the major? Is it a major? It is approved by MOH. Second question was, is it approved? Okay, ഒരുപാട് പേര് പിന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് റഷീദ്. താഴോട്ട്. Hello. മുഹമ്മദ് റഷീദ് from Jizan. Okay.
റൈസ് പൂക്കോട്ടൂർ, കൺഗ്രാറ്റ്സ് ടീം IFF. താങ്ക് യു റൈസ്. അടുത്തത് നാസർ വി മണ്ണിൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത് തോത് പലർക്കും പല തോതിലാണല്ലോ. ഇത് ബാധിക്കുന്നവർ പലർക്കും അസുഖ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കാണാറില്ലല്ലോ. പ്ലീസ് സീമോർ. നാസർ വി മണ്ണിലെ ചോദ്യമാണ്. എനിബഡി കോവിഡ് ബാധിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡി കോവിഡ് ബാധിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടർ. हेलो ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. वेलकम टू लाइव टॉक शो. जी मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ क्या? ओके बोलिए उर्दू में नहीं, वो पहले आपका नाम भी बोलो, आप किधर से बात कर रहे हैं ऐसे भी बोलो प्लीज. जी मैं मोहम्मद तबरेज आलम बोल रहा हूँ, मैं जिद्दा से। जिद्दा से. बलद से। इंडिया कहाँ आप? बलद। इंडिया 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 कौन सा स्टेट है? जी इंडिया में कौन सा स्टेट में आप? जी इंडिया में बिहार से हूँ मैं। बिहार से. ओके थैंक यू. वेलकम टू लाइव टॉक शो. जी मेरा ये सवाल है हाँ, कि जो लोग ब्लड देना चाहते हैं, वो प्लाज्मा देना चाहते हैं, ओके तो उनका जो है सो एज ज्यादा है, तो लोगों को डर है कि मेरे बॉडी में ब्लड कम है, अगर मैं ब्लड दे देता हूँ तो मुझे कमजोरी हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्लाज्मा जो है ब्लड से निकालने के बाद ब्लड दोबारा रिटर्न चढ़ा देते हैं क्या उसको? एक्चुअली क्या है, आपको क्या कम है ब्लड में? जी अगर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी हाँ हमारे पास अच्छा अच्छा कमजोरी अच्छा है, मैं समझ अगर गई. मैं ब्लड- ऐसा ब्लड डोनेट करने के बाद कमजोरी आ जाते हैं, ऐसे लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं, है ना? जी 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 वो तो बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं. ये प्लाज्मा तो क्या, दूसरे ब्लड डोनेट करने में भी बहुत सारे लोग डरते हैं. थोड़ा टेस्टिंग के लिए खून लेते हैं लोग, सोचते हैं 2 बोतल, एक टेस्ट करने के बाद दोबारा वो दूसरे टेस्ट भी करना है बोलेंगे तो फिर लोग सोचेंगे आप इतना खून क्यों निकाल रहे हैं. ये सब लोग का सवाल है. अच्छा हुआ आपने पूछ लिया. ये 400 ml या 700 ml आप टेस्टिंग के बाद डिसाइड करते हैं ये 400 देना है या 500 डोनेट कर सकते हैं, और ये देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ब्लड डोनेशन में अगर जितना खून हम लोग डोनेट करते हैं उतना वापस आ जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये प्लाज्मा डोनेट करने में कोई कमजोरी या कुछ भी नहीं होता, और उसके बदले ये दूसरे लोगों को जिंदगी मिल जाते हैं, तो यही सोचना चाहिए. जी जी मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा ये आपने बताया मुझे कि बहुत सारे लोग जो डाउटफुल रहते हैं कि हमको परेशानी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है. नहीं नहीं इंशाल्लाह नहीं, मैं कभी नहीं होता ऐसा, परेशानी कभी नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. ठीक है, जी 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 जज़ाकल्लाह खैर. ओके धन्यवाद. ഓക്കെ നമ്മള് अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. വെൽക്കം ടു ലൈവ് टॉक शो. थैंक यू वेरी मच. मेरा नाम सुलेमान अख्तर है. ओके मैं यहाँ शरबिया से बोल रहा हूँ और मैं बिहार से, इंडिया बिहार से हूँ. ओके एक्चुअली मेरा केस ये था कि 1.5 महीना पहले मुझे फीवर था, तो मुझे शक हुआ कि हो सकता है कि मुझे कोरोना हो. तो तकरीबन मैंने 5 हॉस्पिटल गया ओके और वहाँ पे मैं बोला मेरा कोरोना टेस्ट करने के लिए, लेकिन जब मैं जाता था तो मेरा फीवर नॉर्मल होता था. ओके तो वो लोग फीवर चेक करते थे और बोलते हैं कि तुमको फीवर नहीं है, ओके इसलिए तुमको कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है, आप जाओ. ओके लास्ट में मैंने क्या किया, प्रिकॉशन के लिए मैं 14 डेज अपने आप को क्वारंटाइन किया, ओके और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही हो गया. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कंफर्म नहीं हुआ कि मेरे को कोरोना है या नहीं है, लेकिन मैं प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूँ या नहीं? ओके आपको शायद आपको 2 महीना पहले कोरोना हुआ होगा, ये आपको मालूम नहीं है. ये आपको तभी मालूम हो जाता है आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सरकारी अस्पताल जाइए. तो जाने पे ये लोग आपको प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज है, अगर आपको कोरोना हुआ था तो आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होगा, क्योंकि आप रिकवर हुआ है ना. जी जी जी. तो अगर आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं. अगर आपके प्लाज्मा में चेकिंग में एंटीबॉडीज नहीं है तो इसका मतलब है आपको 2 महीना पहले कोरोना नहीं था, आपको नॉर्मल सा बुखार था. जी जी. या अगर आपको कोरोना हुआ है और आप रिकवर हुआ है तो आपका प्लाज्मा में एंटीबॉडीज तो जरूर होगा.
जी जी ठीक है? थैंक यू नहीं, आपका प्लाज्मा देने के लिए आप तैयार रहिए तो यही नंबर को कांटेक्ट करो। इंशाल्लाह हम लोग आपको सरकारी हॉस्पिटल लेके जाएंगे, आपको चेकिंग भी करवाएंगे इंशाल्लाह। ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതെ, ബാബു മാത്തായി, നൗഷാദ് മാത്തായി എന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്റ്. ഗ്രേറ്റ് പ്രോഗ്രാം. Of course, may this program be a great motivate for the people. We are looking forward for plasma donation. Okay, thank you, Mr. Naushad Matai. Okay. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. മറ്റേ അതായത് എല്ലാവർക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ പലതാണ് എന്നാണ്. അപ്പം ബാധിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണോ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന്? അല്ല, പലരുടെ പ്ലാസ്മയിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആന്റിബോഡീസിന്റെ ലെവല്. അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്ലാസ്മ കൊടുക്കാനുള്ള കേപ്പബിൾ ആണോ, ആ പ്ലാസ്മയിൽ അതിനത്രയധികം ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ പ്ലാസ്മ ഡൊണേഷന് ക്രൈറ്റീരിയ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ കോവിഡിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരിലും പലതാണ്. ചിലർക്ക് മൈൽഡായിട്ടൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് പോവാം, ചിലർക്ക് അതൊരു കുറച്ച് സിവിയർ ആവാം, ചിലർക്ക് ഓക്സിജൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കാം, ചിലത് സിവിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ICUലൊക്കെ വരാം. അപ്പം പലരുടെയും ലെവലിൽ, അതായത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന പ്രതിരോധ ശക്തി അനുസരിച്ചിട്ട് ആൻറ്റിബോഡീസിൻ്റെ ലെവല് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ അല്ല ആൻറ്റിബോഡീസിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടാവുന്നത്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ ആം ഷഹന നൗഷാദ്. വെൽക്കം ടു ടോക്ക് ഷോ മിസ് ഷഹന. What should I do to prepare myself for a plasma donation, please? There is nothing actually, there is no need of any preparation to donate a plasma. Okay, that is the first and foremost thing. Actually, there is nothing, there is no preparation is required. If you want to donate plasma, just call in the number that Mr. Faizuddin has told. Just call in the number. They will take you to the government hospital. You can get yourself checked. And if your plasma is suitable for donation, they will definitely you can donate the plasma. As such, there is no preparation required, and after the donation you can go back home within an hour. നമ്മൾ അടുത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതേ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഇക്ബാൽ സാഹിബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്തവരൊക്കെ പുരുഷന്മാരാണല്ലോ. സ്ത്രീകൾക്കും ഇതേമാതിരി പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാമോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകിയാൽ നന്നാവും. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ കൊടുക്കാവുന്ന അതാണ്, യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല. ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ വിമൻസ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം പ്രവർത്തകരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണോ, അല്ല ഏത് ബ്ലഡിനും പ്ലാസ്മ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണോ? ഇല്ല, അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏത് പ്ലാസ്മയും അവരെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് 2 ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ്. ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, മറ്റൊന്ന് കിങ് ഫൈസൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ജിദ്ദ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് ഗ്രൂപ്പും അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഏതും അവർ നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഏത് ഗ്രൂപ്പും. താങ്ക് യു ഇക്ബാൽ സാബ്. ഒക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് കമൻസ് ഫോണാ. വെൽക്കം ടു ലൈവ് ടോക്ക് ഷോ, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ലൈവ് ടോക്ക് ഷോ ആണ്. ഓക്കെ, ഹലോ. യെസ്, വെൽക്കം ടു ലൈവ് ടോക്ക് ഷോ. ஓகே, நான் மஹஜர்ல சக்கரவர்த்தி பேசுறேன். ஓகே, சக்கரவர்த்தி. ஆக்சுவலா இப்போ கோவிட்ல ஓகே சொல்லுங்க. ஐசியூல இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ நாம ஒரு டோனர்ஸை கொண்டு போனா அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்களா? நாம சொல்லக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு பிளாஸ்மா கொடுப்பாங்களா? என்ன அவருடைய ரிலேஷனுக்கு COVID-19 அப்ப கொடுத்திருக்கா? இவருடைய பிளாஸ்மா கொடுத்தா அவர் ரிலேஷனுக்கு போய் கொடுக்குமான்னு ചോദിக்குது. அப்படி ரிலேஷன்ல கொடுக்கலாம், கொடுக்காம இருக்கலாம், அதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க ரிலேஷன் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆளுக்கு அப்படி நீங்க இன்ன ஆளுக்கு பிளாஸ்மா கொடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்க முடியுமான்னு கேக்குது இல்ல? ஆமா ஆமா, அதேதான். அத நீங்க சொல்லுங்க. எனக்கு முதல் விஷயம், நீங்க கொடுக்க வேண்டிய ஆளு முதல்ல சீரியஸா இருக்கணும்.
இல்லை அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஐசியூவில் இருக்கணும். அப்போ வந்து அவருக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் நம்மக்கிட்ட கேட்கணும். இப்போ நேற்று கூட ஒரு ஹைதராபாதி வந்து ஏ பாசிட்டிவ் பிளாஸ்மா வேணும் கிங் ஃபஹத் ஹாஸ்பிட்டலுக்குன்னு சொன்னார். அப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி தேவைப்படும் பொழுது நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணலாம். சரி, இந்த மாதிரி எங்களுடைய ஒரு பேஷண்ட் இருக்கார், அவருக்கு நீங்கள் கொடுங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியும். அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும்னு நீங்கள் தோணுச்சுன்னு சொன்னால், அவருக்கு அவசியப்பட்டால் தான் நம்மளால் கொடுக்க முடியும். அவசியப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் வந்து இவருக்கு பிளாஸ்மா தானம் வேணும்னு சொன்னால், நீங்கள் கொடுக்க முற்பட்டு வரும் பொழுது நாங்கள் உங்களை அவருக்கு கரெக்டாக கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். இப்போ தமிழ்நாட்டால் வந்து இப்போ கிங் ஃபஹத் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஐசியூல இருக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்காக நம்ம சொல்லலாமா? சொன்னா நம்ம டோனர்ஸையும் கூட்டு போனா அவங்களுக்கே கொடுப்பாங்களா? அதான் இல்லை, அவங்க உங்ககிட்ட பிளாஸ்மா இவங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னு உங்ககிட்ட கேட்டாங்களா? எல்லாருக்கும் பிளாஸ்மா தானம் செய்ய முடியாது. டாக்டர் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் பிளாஸ்மா கொடுக்க முடியாது. யாருக்கு பிளாஸ்மா தானம் அவசியப்படுதோ அவங்களுக்கு தான் டொனேட் பண்ண முடியும். அப்போ டாக்டர் கேட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் கொடுக்க முடியும். சக்கரவர்த்தி, ஓகேல? நன்றி. ஐஎஃப்எஃப்க்கு நன்றி. താങ്ക് യു. അടുത്ത കമൻസ് വന്നുള്ളത് സായിദ് പി സി. ഹായ് സായിദ് പി സി. ഹായ് ഡോക്ടർ, എൻ്റെ പേര് സായിദ് ചേളാരി. കോവിഡിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പനി, രുചിയില്ലായ്മ, സ്മെൽ കിട്ടുന്നില്ല, ബട്ട് നോർമൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പ്ലാസ്മ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതിപ്പം കോവിഡ് ആണ് എന്നുള്ള താങ്കൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണ്. അപ്പം അത് കോവിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പല്ല. സ്മെല്ലില്ലായ്മ, രുചി, പനി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് കോവിഡ് ആണെന്ന് താങ്കൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അപ്പം അത് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഗവൺമെൻറ്, അതായത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി അവർക്കും കൂടി ബോധ്യമാവണം താങ്കൾക്ക് കോവിഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതിനായിട്ട് താങ്കളുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം കോവിഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, അത് നെഗറ്റീവ് ആവണം. അത് താങ്കളുടെ പ്ലാസ്മ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് വേണം. ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം താങ്കൾ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആയി എന്നാണ്. അതിനുശേഷം താങ്കളുടെ മറ്റു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് താങ്കളൊരു പ്ലാസ്മ ദാതാവായിട്ട് താങ്കളെ സ്വീകരിക്കാമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. പക്ഷേ താങ്കൾ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കൂ. അപ്പോൾ താങ്കളെ ഈ ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറത്തിൻ്റെ ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. പിന്നെ വെയിറ്റ്, മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യം, 7 കിലോ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഇനി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാവാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പ്ലാസ്മനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല, എന്നാൽ കൂടി വെയിറ്റ് എത്ര നാൾ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് സമയം എടുക്കുമെന്നുള്ളത് താങ്കളുടെ ഭക്ഷണ രീതി ആസ്പദമായിട്ടിരിക്കും. അപ്പം നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക, എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ടെൻഷനും ഉണ്ടാവാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ട് പഴയപടി വെയിറ്റ് റീഗെയിൻ ചെയ്തുകൊള്ളും. അതിനെപ്പറ്റി 7 കിലോ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി ബോധേഡാവേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. സംശയം ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്ത ചോദ്യം റഫീഖ് പൊന്നാനിയും അതുപോലെ മുകളിൽ 3-4 പേര്, പിന്നെ സത്താർ സാബ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പിന്നെ മറ്റൊരാൾ ഇബ്രാഹിം മങ്കട, കൺഗ്രാജുലേഷൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്ത ചോദ്യം അതുള്ള റഫീഖ് പൊന്നാനി. ഡോക്ടർ, എന്താണ് പ്ലാസ്മ? അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ കൊറോണ രോഗികൾക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് പ്ലാസ്മ ബ്ലഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഈ പ്ലാസ്മ നമ്മൾ, അതായത് ബ്ലഡ് കട്ടയാവാത്ത അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഫ്രോസൺ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ICUയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് മുൻപും കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് വന്ന് മാറിയ രോഗികളുടെ പ്ലാസ്മയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വന്ന് മാറിയ രോഗികളുടെ പ്ലാസ്മയിൽ ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഈ പ്ലാസ്മ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത വെന്റിലേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ICUയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികളിൽ കുത്തിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രോഗികൾക്ക് ഈ രോഗം വന്ന് മാറിയ ആളുടെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആ പ്ലാസ്മയിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ രോഗിക്ക് ഈ വൈറസുകളെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കോവിഡ് രോഗികളുടെ മാറിയ രോഗികളുടെ പ്ലാസ്മയ്ക്ക് ഇത്ര ഡിമാൻഡ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. റഫീഖ് പൊന്നാനി ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു റഫീഖ്. ഹലോ, വെൽക്കം ടു H&E ലൈവ് ടോക്ക് ഷോ. ഹലോ. ഹലോ. നമസ്കാരം. Your good name please. Your name from where? എൻ്റെ പേര് സേതു മാധവൻ, മൂത്തേടത്ത് സേതു മാധവൻ. സേതു മാധവൻ സാർ. ഓക്കെ, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു എന്റർടൈൻമെന്റ്.
ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ലൈവ് ടോക്ക് ഷോയിലേക്ക് പറയൂ സേതു ചേട്ടാ. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം സേതുവേട്ടാ, ചോദിച്ചോളൂ. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാനില്ല, ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിരുന്നു. ആ എനിക്ക് ഡോക്ടറോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നന്ദി പറയാനാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. കാരണം ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പ്രത്യേക ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സേതുവേട്ടാ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊരു അറിവ് നൽകുന്നതിന് ഡോക്ടർ എടുക്കുന്ന ഈ എഫേർട്ടിനും പ്രത്യേക ഒരു അപ്രീഷിയേഷൻ. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പൊ ജദ്ദയിലെ കുറച്ച് ഡോക്ടർമാരാണ് ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു. പിന്നെ സേതുവേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ. സേതുവേട്ടൻ പ്രവാസ ലോകം മതിയാക്കി പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചിരുന്നു, സേതുവേട്ടനെ കുറിച്ച് അറിയാം. 3.5 പതിറ്റാണ്ടോളം പ്രവാസ മേഖലയിൽ സാമൂഹിക, ജീവകാരുണ്യ, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ നിറ സാന്നിധ്യമായി നിന്നൊരു വ്യക്തിത്വമാണ്. തീർച്ചയായും താങ്കളെപ്പോലുടെ വിട പറച്ചിൽ പ്രവാസ ലോകത്തിന് തീരാ നഷ്ടമായിരിക്കുമെന്നും ഇനിയുള്ള നാളുകളിലും മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നും ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം താങ്കൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, ബൈ. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് പോവാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കോവിഡ് ഉണ്ടായ വ്യക്തിക്ക് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റഡീസ്, അതായത് കോവിഡിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സ്റ്റഡീസ് വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ള കറണ്ട് സ്റ്റഡീസ് പ്രകാരം 3 തൊട്ട് 4 മാസം വരെയാണ് കോവിഡിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ഒരു 4 മാസം വരെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് വരാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. അടുത്ത വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ലൈവ് ടോക്ക് ഷോ. പറഞ്ഞോളൂ. Can I ask question? Yeah, go ahead. Your good name and you from where, please? My name is Abdul Ghani. Okay. I'm residing in Jeddah. Okay. I'm from India, Hyderabad. Okay, go ahead. Okay. I was a COVID patient a month ago. Okay. But after the quarantine period, I did not go through for the COVID test yet. Okay. So I don't know I'm still negative or positive. Okay. But my health situation is now, if I talk more and continuously, Okay. then I feel from inside there is something is pulling me inside. Okay. So sometimes it gets stuck for a second. Okay. Oh, Yeah. So this is the situation. And sometimes I face my thought. Okay. There is something like it's not. Okay, I understand. You were a COVID patient 1 month ago, and after you were positive, but you have not gone for a second checkup whether to see that you are COVID positive or negative, right? Yes. Okay, according to the MOH protocol, you need not go for a second test, because actually once you don't have any health problem, it is there, and if it is you have finished 2 weeks after your symptoms, it means that you are considered as negative. Okay. According to the MOH guidelines. And if you have any problem like breathing problem or anything, it doesn't matter. As long as you can do your normal work, it doesn't matter whether you are sick or not, it doesn't matter, so long as you can do your normal work. So there is no need to worry. Right now I'm doing my normal activities are going on. Sorry to disturb you. No problem. My normal activities is going on, but I feel sometimes it's little weak. So it means it takes some time to recover it, or what? Yes, because many people actually, not so many studies are available regarding the COVID-19. So as long as there are different people who have recovered from COVID-19 experience different difficulties after the COVID. Some people have breathing difficulties, some have muscle pains which persist even for 6 months. Some people feel weak.
fatigue even after 6 months, because the first COVID patient I had treated was on March 24th. He comes to me even now telling that he is unable to do the normal activities as like he used to do before. So it's like different ways people experience it. So I cannot clearly comment. So as long as that is what I'm telling, as long as you can do your normal activity, there is nothing to worry. Just eat healthy food, go for regular exercise. That is enough. I see. Okay. So that means case to case is different. Yeah, different people, it is different. People experience the COVID recovery period in different ways. I see. Okay. Okay. Thank you, doctor. Thank you. I appreciate it. Okay, well. Okay, welcome. Okay, Mr. Fayaz, sir. Rafi, almost 1 hour is over now. താഴോട്ടോ. Should we continue, doctor? താഴോട്ട്. ഓക്കെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, അബ്ദുൽ കരീം. ജംഷി മേലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഉള്ളവർ. ഓക്കെ, താമരശ്ശേരി നാഫി അബ്ദുൽ ജലീൽ. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഉള്ളവർ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പം കോവിഡ് ഉള്ളവർ റോട്ടിലിറങ്ങി നടക്കുന്നതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ്, പല ഡോക്ടേഴ്സും നമ്മൾ ഒരുപാട് ലൈവിലും ഒക്കെ വന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് ആളുകളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ലൈവുകളിലും നമ്മൾ വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഇരുന്ന് ഈ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറവും ഞാനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം ഈ ടോക്ക് ഷോ നടത്തുന്നത് പോലും ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ 1 മണിക്കൂർ ആളുകളോട് മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൊതുജനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വടിയെടുത്ത് തല്ലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, കാരണം ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ. പക്ഷേ ഇത് പബ്ലിക്കിനോട് നമുക്കത് പറ്റില്ല. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഫൈൻ അടക്കം, അതായത് മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന് ഫൈൻ അടക്കം 1000 റിയാൽ പിഴയാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഇനി മാസ്ക് വെച്ചാലോ അതും താടിക്കാണ് മാസ്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനെന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? അപ്പം മാസ്ക് വെക്കുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഷർഫിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ്, പക്ഷേ മാസ്ക് താടിക്കുണ്ടാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് എങ്ങനെ ധരിക്കണം, മാസ്ക് എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കണം, മാസ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത്, ഹാൻഡ് വാഷ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം പല ഡോക്ടർമാരും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പല ഡോക്ടർമാരും ഒരുപാട് ടോക്ക് ഷോകളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്. ഞാൻ ആ ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്തത്? താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ഒക്കെ അടുത്തത് ഒരുപാട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹായ് ബഷീർ പറമ്പിൽ, ഫിറോസ് കല്ലിങ്ങൽ, ഫിറോസ് പെരിന്തൽമണ്ണ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അബ്ദുൽ ജലീൽ, ഷംനാദ് ഖാൻ, ഫൈസുദ്ദീൻ, സെയ്ദ് അലി, നസീർ AK, മുഹമ്മദ് റാഫി, മുത്തേടത്ത് സേതു മാധവൻ. അടുത്തൊരു ചോദ്യം സാജിദ് കളത്തിങ്കൽ ഫറൂഖ്. താങ്ക് യു സാജിദ്. സമീർ പള്ളിപ്പറമ്പൻ. എല്ലാ ഭാഷയിലും ആളുകൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ബാബു മട്ടായി. ഓക്കെ, റഷീദ് പൂവാർ. ഓക്കെ, വിളിക്കേണ്ട നമ്പറാണ് ഞാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ടോക്ക് ഷോൻ്റെ പേരിൽ 00966546195 ഓക്കെ. റഷീദ് പൂവാർ. അടുത്ത റഫീഖ് പുന്നാനി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു റഫീഖ്. നിസാർ തെച്ചായൽ, ഷാഹുൽ മൗത്ത. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ. Thank you, Doctor, and India Fraternity Forum for your valuable information. Thank you, Mr. Muhammad Faisal. Okay, ഞാൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി ഫയാസ് സാഹിബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഡ്യൂറേഷൻ 1 month. I think so the plasma donation in the kingdom, duration of 1 month. July 25th up to the August 12th. Okay, if anybody want to donate the plasma, maybe next week or next month, what did you do the India Fraternity Forum? ക്യാമ്പയിൻ ജൂലൈ 25 ആഗസ്റ്റ് 25 ആണ്. ഈ ക്യാമ്പയിൻ എല്ലാവരും പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ ഏത് ടൈം നമ്മളെ വിളിച്ചാലോ. ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഈ മാസം മട്ടില്ല, നെക്സ്റ്റ് മന്ത്സും ഒരു ഇന്ത്യനെ നമുക്ക് വിളിച്ച്
ഞാൻ പ്ലാസ്മ ദാനം തരാൻ റെഡിயாக ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലോടെ അവരെ കണക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇൻഷാല്ല. അത് എപ്പോഴും ഇത് ഫിനിഷ് ആയിട്ടില്ലല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യனுக்கு ബുദ്ധിമുട്ടാக ഉണ്ടാകുമ്പോൾ COVID-19 வந்து குணமடைந்த ஒருத்தரால் ஒரு குணமடையாத ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து சரியாக்க முடியும்னு நினச்சி கொடுக்கும் பொழுது அவருக்கு இங்கேயும் அவருக்கு லாபம், ஆக்கிரத்துலேயும் லாபம். அப்போ அதை தொடர்ந்து அதை செய்யும் பொழுது நம்மளும் ஒரு இந்தியா ஃப்ரெண்ட்லி ஃபாரம் ஒரு கேம்பெயின் வந்து எல்லாரும் செய்கிறாங்கன்னு நம்ம செய்யலை. நம்மளுடைய மனசாட்சிப்படி நமக்கு இந்த உலகத்துலேயும் நன்மை கிடைக்கணும், நம்ம சமூகத்துக்கு நன்மை கிடைக்கணும், ஆக்கிரத்துலேயும் நமக்கு நன்மை கிடைக்கணும். நம்மளுடைய எண்ணம் அதுதான். அப்போ ஆக்கிரத்தில் நன்மை கிடைக்கணும்னா இந்த இதை வந்து இப்போ விட்டுற முடியாது. தொடர்ந்து நம்ம வந்து பணி செய்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். எப்போ அவங்களுக்கு தேவைப்படுதோ கோவிட் தானம் வந்து பிளாஸ்மா தானம் செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்களோ அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு கொண்டு போய் தானம் കൊടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറപ്പെടുത്തിരുவோம் ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. താങ്ക് യു ഫയസ് സാബ്. ഓക്കെ, ഡോക്ടറോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, പ്ലാസ്മാ ദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാഷാഅല്ലാ ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്തരം പ്ലാസ്മാ ദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടറുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടറിവിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലാസ്മ ദാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഉണ്ടെന്നും ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും കാരണം MOH ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്നും നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാസ്മ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെന്നാൽ ഇങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ ഈ നമ്പർ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം മെമ്പേഴ്സ് ശരിക്കും ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ ഡൊണേഷൻ, കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ ഈ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി, കാരണം ആളുകൾക്കൊരു ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി പേടിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്തോ വലിയൊരു സംഭവമാണ്, പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡിനേറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് ആളുകൾക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ പോലെ ഒരു നോർമൽ സംഭവമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടോക്ക് ഷോ ഉപകരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം ഇത് റിയാദിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറത്തിൻ്റെ ഈ ഇനിഷ്യേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. അത് പൊതുജനങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് നമുക്ക് കമൻസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇനി 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആർക്കാണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യശാലി? ഒരു കോൾ കൂടി നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആരാണെന്നുള്ള കോൾ നോക്കാം, അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കമൻസും കൂടി നമ്മൾ വായിക്കാം. അസേനാർ ഒന്ന് മുകളിലും താഴെയും വന്നാൽ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും. മുഹമ്മദ് അലി മാഷാ അല്ലാ, താങ്ക് യു. അംജദ് KE, കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം, താങ്ക് യു. ഷാൽ മാറ്റൂർ, ഓക്കെ. മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ, സാജിർ KT, ഓക്കെ. മലപ്പ് റഷീദ് പൂവാർ, ഓക്കെ. താഴെ വിട്ടു, ഓക്കെ. അസ്ലം ഹസൻ, ഓക്കെ. മുഹമ്മദ് അലി, ഫൈസൽ MK പട്ടാമ്പി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, കുറേ ആൾക്കാർ ഹായും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, അത് നമുക്കറിയാം, ജിദ്ദയിലെ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും പ്രയാസത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആശങ്കകളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽത്ത് പരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ മാനസികമായി അവരെ തളർത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ആരോഗ്യപരമായും മറ്റു മേഖലയിലുമുള്ള ചിന്തകളുമായിട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ കുടുംബം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ നൗഷാദ് ചാത്തന്നൂർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഉദിച്ച വന്ന ഈ ഒരു ചാനൽ, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ചാനൽ ആണ് ഇതിനെ എല്ലാവിധ ചുക്കാൻ പിടിച്ചതും. ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പദ്ധതിയുമായി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈവ് ടോക്ക് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ മുന്നോട്ട് വരികയും നമ്മളുമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും അതിനെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഡേ ബൈ ഡേ ദിവസവും പ്രവാസികൾക്കും ലോകത്തുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് H&E. ഈ ചാനൽ തീർച്ചയായും ഇനിയുള്ള നാളുകളിലും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശ അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും കോൾ
ഓക്കെ, അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ബാബു, കൺഗ്രാജുലേഷൻ, താങ്ക് യു. അയ്യൂബ് ചെമ്പൻ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, വളരെ നന്ദി. മുഹമ്മദ് റാഫി, മിസ്സിസ് ആമിന റാഫിയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അബ്ദുൽ അസീസ് നാലകത്ത് ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഭാഗ്യശാലിയാണ്. ഓക്കെ, IFF പ്ലാസ്മ ഡൊണേഷൻ, ഇക്ബാൽ റാഫി ബിയോപ്പള്ളി, കൺഗ്രാജുലേഷൻ, ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എസ്പെഷ്യലി നൗഷാദ്. എസ്പെഷ്യലി നൗഷാദ് ചാത്തന്നൂർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ആ നൗഷാദ് സാഹിബിനെ അറിയിച്ചോളാം ഈ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ബാബു, വെൽക്കം. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ബാബു മോട്ടിവേറ്റീവ്, താങ്ക് യു. ഗഫൂർ കോയിസൻ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആൻഡ് IFF ടീം, വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ഗഫൂർ കോയിസൻ. ഉമർ CK, താങ്ക് യു. നാസർ കോയിലാണ്ട് BK, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും നേരം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ, അബ്ദുൾ റസാഖ് ആലുങ്ങൽ, ഹായ്, ഹലോ. റഷീദ് പൂവാർ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഫൈസൽ കല്ലിങ്ങൽ, താങ്ക് യു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സൗദി അറേബ്യയിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രവിശ്യകളിലും അതുപോലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നാട്ടിൽ നിന്നും ഈ സമയത്തും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റാനിറ്റി ഫോറം ജിദ്ദ റീജിയൻ സംഘടിപ്പിച്ച H&T ലൈവ് ചാനലിൽ ടോക്ക് ഷോയിൽ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകുകയും ഡോക്ടറും ഫ്രറ്റാനിറ്റി നേതൃത്വങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തിയതിന് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെയൊക്കെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഫിറോസ് പെരിന്തൽമണ്ണ, സൂപ്പർ പ്രോഗ്രാം, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, പിന്നെ ഈ പ്ലാസ്മയെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനിയും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ചോദിക്കാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രവിശ്യകളിൽ ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റാനിറ്റി ഫോറത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഈ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ മതിയെന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഫയാസ് സാഹിബിനോട് അവസാനമായി ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഫയാസ് സാഹിബ്, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബീഹാർ, ആസാം, ഗുജറാത്ത്, ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ജിദ്ദയിലിരുന്നും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസ ലോകത്തു നിന്ന് நிறைய பேர் வராரா இல்லை எப்படின்னு நான் கேட்குறேன். ஆக்சுவலி இந்தியா 24th ஒரு சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லும்போது நான் ஒரு தமிழ்நாடு ചെന്നൈയാണ്. ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരുപാട് കേരള സംഘടന ഉണ്ട്. അത് എല്ലാമേ ബേസ്ഡ് ഓൺ കേരള. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് സംഘടന പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് മറ്റും ഒരു 2-3 സംഘടന ഉണ്ടാവും. കർണാടക NRI ഫാരം ഒരു സംഘടന ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യനക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ആക്കി നോർത്ത് ഇന്ത്യനക്ക് സ്പെഷ്യലാக கான்சென்ட்ரேட் ചെയ്യണമെന്ന് சொல்லிட்டு ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റാനിറ്റി ഫോറം സ്പെഷ്യലാக നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി അവരെല്ലാവരും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ എല്ലാം ഒരുമിച്ച്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾക്ക് ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റാനിറ്റി ഫോറത്തിൽ ഗുജറാത്തി ഉണ്ട്, ഹൈദരാബാദി ഉണ്ട്, അതുപോലെ UP-കാരുണ്ട്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾക്കാരുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾറെഡി എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും എന്താ ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാതെന്ന് ചൊല്ലി. അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മ കണ്ടവരെ അവർക്ക് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യறதுக்கு റെഡി ഉണ്ട്. ஆனால் അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടില്ല വിഷയം. അല്ലാതെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ അവർ മുന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്ചര്യമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഹജ്ജ് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒരു സ്റ്റാമ്പേഡ് നടന്നത് ഒരു 2-3 years ബിഫോർ. നിങ്ങൾ தெரியும் நம்ம BS முபாரக் சாப் இருக்கும்போது. அப்போது நம்மளுடைய ஒரு வாலண்டியர் ஜார்க்கண்டை சேர்ந்த நியாஸ் அகமது மன்சூரின்னு ஒருத்தர் நம்முடைய வாலண்டியர் அதில் ஷஹீத் அடைஞ்சார். ஈவன் கவுன்சிலேட் நம்முடைய பழைய CG நூர் ரஹ்மான் ஷேக், அதுக்கு முன்னாடி இருந்த BS முபாரக் சாப் ஒரு அனௌன்ஸ் கூட பண்ணியிருந்தாங்க. நியாஸ் அகமது மன்சூரின்னு பேரில் ஒரு பெஸ்ட் வாலண்டியர் அவார்டு எவ்ரி இயர் இப்போ கவுன்சிலேட்லேருந்து எல்லா வருஷமும் ஹஜ் சர்வீஸ்க்கு யார் ஸ்பெஷலாக பண்ண ஆட்காருக்கு வாலண்டியர் சர்வீஸ்க்கு நியாஸ் அகமது மன்சூரி அவார்டுன்னு சொல்லுவோம். அவர் ஜார்க்கண்டை சேர்ந்தாள். அப்போ இதுவரை ജിദ്ദയിൽ ഒരു കേരള സംഘടന, തമിഴ്നാട് സംഘടന, കർണാടക സംഘടന, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംഘടന கிடைக்காத ஒரு
ஒரு நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய ஸ்டேட்டு ஜார்க்கண்ட் ஆளுக்கு கிடைச்ச ஒரு ஸ்பெஷல். அப்போ அல்லாஹ் வந்து எல்லாருடைய நீயத்தை தான் பார்க்குறான் இல்லை, நியத்து நமக்கு மக்களுக்கு சமூக சேவை செய்யன்னு போடும்போது அவங்க நியத்துக்குரிய கூலியை கொடுக்குறான். அப்போ எல்லாம் சொல்ல இன்னமாக மாலுபி நியத், எண்ணத்தை கொண்டே செயல்கள். அப்போ அந்த எண்ணத்துக்கு உண்டான கூலியை கொடுக்குறான். அப்போ நம்ம வந்து அவங்கள பொது சேவை செய்கிறதுக்கு தயார்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இன்ஷா அல்லாஹ். அந்த வகையில் இந்தியா ஃப்ரெண்ட்லி ஃபாரம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுது, பெருமைப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு டாக் ஷோ வந்து இந்தியா ஃப்ரெண்ட்லி ஃபாரத்துக்கு புது அனுபவம். இந்த புது அனுபவத்துக்கு கொடுத்த டாக்டர் ஹிந்து சந்திரனுக்கும் அதுபோல் நம்ம நௌஷாதுக்கும் நம்ம ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் இன்ஷா அல்லாஹ். ஏன்னா வரக்கூடிய காலங்களில் இந்தியா ஃப்ரெண்ட்லி ஃபாரம் செய்யக்கூடிய பல பணிகளில் டாக்டர் இந்துக்கும் நம்முடைய நண்பர் നൗഷാദുക്കും நாங்கள் நிறைய கடமைப்பட்டிருக்கோம் ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. താങ്ക് യു ഫയാസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഒരുപാട് കമൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറത്തിന് തീർച്ചയായും അവസരങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് അവർ വീണ്ടും ഓഫർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളുമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം തീർച്ചയായും പ്രവാസികളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ജാഫർ ചെമ്മാട് താങ്ക് യു, മൂസക്കുട്ടി താങ്ക് യു, അനീസ് പുല്ലാര താങ്ക് യു. നമ്മുടെ വൈൻഡപ്പ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം ജിദ്ദ റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ചെമ്മൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ചെമ്പൻ, Secretary of India Fraternity Forum, Jeddah Regional Committee for vote of thanks. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡോക്ടർക്ക് ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയുമെങ്കിലും ഒരു ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരണവുമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മറ്റൊരു സംഘടനയും ഇത്, ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഇത്ര കാലമായി അപ്പോൾ കോവിഡ് പേഷ്യൻറ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്മ ഡൊണേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരാൾ കമൻറ്റിൽ എഴുതിയതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും റൈറ്റ് ടൈം റൈറ്റ് പ്ലേസിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദ എൻ്റയർ ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം ടീം. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ഇനിയും ഇതേപോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് പലവിധ പരിപാടികളുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പടച്ചോൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ചെമ്പൻ ഫോർ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. First of all, I would like to express our wholehearted gratitude to Dr. Indu for her presence and encouraging words for the future work. എല്ലാവർക്കും ഈ ടോക്ക് ഷോയിൽ വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പ്രേക്ഷകർക്കും ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളായിരുന്നു ഈ ടോക്ക് ഷോയുടെ ജീവൻ. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം ഈ ടോക്ക് ഷോ ഒക്കെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ടോക്ക് ഷോ അറേഞ്ച് ചെയ്തു തന്ന, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പും എല്ലാ സംഗതികളും ചെയ്തു തന്ന ഈ ചാനലിൻ്റെ അധിപൻ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ, നൗഷാദ് ചാത്തന്നൂരാണ്. അവരെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഡോക്ടർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് ഷോയിൽ ഡോക്ടറുടെ തിരക്കിനിടയിലും ചികിത്സയുടെയും ക്ലിനിക്കിൻ്റെയും മറ്റു എല്ലാവിധ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തിയ ഡോക്ടർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഷോ ആങ്കർ ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഇൻചാർജ് റാഫി ഭീമാപ്പള്ളി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻറ്റ്, ജിദ്ദ റീജിയൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഫയാസുദ്ദീൻ, അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കടപ്പാട് അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം ഈ മേഖലയിൽ, സാമൂഹ്യ സേവന മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. നേരത്തെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് H1N1 കാലഘട്ടത്തിലും അതേപോലെ നേരത്തെ ഉണ്ടായ കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ഡെങ്കി ഫീവറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് യമോച്ചമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബലദിലും ഷറഫിയിലുമൊക്കെ സ്റ്റാളുകൾ കിട്ടിയിട്ട്
ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അന്ന് MOHൻ്റെ എല്ലാവിധ സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള അംഗീകാര പത്രങ്ങളും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ ഓരോ വർഷവും നടക്കുന്ന ഹജ്ജ് വളണ്ടിയർ സർവീസിലും മക്കയിലും മദീനയിലും മക്കയുടെ ഹജ്ജിൻ്റെ മറ്റു ഹറഫ, മുസ്ദലിഫ, മിന എല്ലാ ഭാഗത്തും സജീവമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഫോറത്തിൻ്റെ വളണ്ടിയർമാർ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അവരുടെ സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രവാസി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ച് ജിദ്ദയിലും മദീനയിലുമെല്ലാം താമസിക്കുന്ന പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അപൂർവ സൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിഥികളായ ഹാജിമാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുക എന്ന അനൽപമായ ഒരു അനുഭൂതി ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് അവസരമൊരുക്കാറുണ്ട്. അതിൽ പ്രവാസികളായ പലരും ഇന്ത്യ ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഫോറുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ജിദ്ദയിലെ വിവിധ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിലെടുത്ത് പറയേണ്ട 2 സ്ഥാപനങ്ങളെയും വ്യക്തിത്വങ്ങളും എനിക്ക് അനുസ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒന്ന് ജിദ്ദ നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലും ജിദ്ദ നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആയ മുഹമ്മദ് അലിക്കയും VP മുഹമ്മദ് അലിക്കയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹകരണം നിസ്സീമമായി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ അൽ-അബീർ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആലുങ്ങൽ മുഹമ്മദ് കയും വളരെയധികം ഞങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രോത്സാഹനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യ ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഫോറത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെയധികം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺസുൽ ജനറൽമാരും ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് ഹജ്ജിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ഹജ്ജ് സേവനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പഴയകാല വളണ്ടിയർമാരെ മുഴുവൻ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വളണ്ടിയർ സംഗമം, ഗ്ലോബൽ വളണ്ടിയർ ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഓൺലൈനിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ജിദ്ദയിലുണ്ടായിരുന്ന 2 കോൺസുൽ ജനറൽമാർ, ഹിസ് എക്സലൻസി സെയ്ദ് അഹമ്മദ് ബാബ, ഹിസ് എക്സലൻസി ഫൈസ് അഹമ്മദ് കിദ്വായി, ഇവർ 2 പേരും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം 6 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ജിദ്ദൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിൽ ജനറൽമാരെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അവരിന്നും സ്നേഹത്തോടെ ആ കാലഘട്ടം ഓർക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സഹകരണങ്ങൾക്കും എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചാനലിനോട് കടപ്പാട് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you, Doctor. Thank you, Mr. Faizin. Thank you, Mr. മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ചെമ്പൻ. എല്ലാ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്ത്യ ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഫോറത്തിൻ്റെയും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനലിൻ്റെയും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. താങ്ക് യു.